میرے وطن کے اداس لوگ، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو۔ اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر جو قدم قدم پر ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ اور آج جو ہے وہ ہے ہمارا فائنل کمپٹیشن، ہمارا جو ڈیبیٹ کمپٹیشن تھا، ڈیکلیمنیشن تھا، اینڈ دین اسپیچ کمپٹیشن تھا، ان ساری چیزوں کو سم اپ کر کے آج ہے فنالے۔ اور ہمارے جو 4 فائنل کنٹیسٹنٹس ہیں، جو کہ میں کہوں گی کہ 26-27 دن کے بعد ہمیں ملے ہیں، وہ ہمارے 4 فائنلسٹ ہیں: شازنان اسد، علی زر، خواجہ سعد اور وقار حیدر۔ ہم نے ان سب بچوں کو 5 ٹاپکس دیے تھے، اور 11th آور پہ ہماری ٹیم نے کمپٹیشن تھوڑا سا ٹف کرنے کے لیے ٹاپک چینج کر دیا۔ یعنی کہ علی بھائی سوچیں، 5 ٹاپکس دیے، سب نے اپنا اپنا ٹاپک چوز کر لیا، لیکن 11th آور پہ ٹیم نے کہا کہ نہیں، یہ 5 ٹاپکس نہیں ہو گئے، ایک ہی ٹاپک ہوگا اور وہ یہ ٹاپک ہوگا۔ تو ان کو پریشر میں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ چاہا کہ وہ مزید اپنا بیسٹ دیں، اور جس ٹاپک پہ آج وہ اسپیچ کرنے والے وہ ہے یہ خاک وطن ہے جان، اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس یقیناً یہ ٹاپک ہم نے 5 ان کو ٹاپک دیے تھے، اور ٹف تھوڑا سا ہو تو گیا تھا، لیکن کیونکہ یہ فائنلسٹ ہیں سارے اور جیت کے جانا ہے ان کو بائک، کوئی مذاق بات تو نہیں ہے، تو اس لیے ہم پورے 27 دن ہم نے آپ سے یہ وعدہ کرتے رہے کہ ایک دن فائنل ہوگا۔ اس کے لیے ان لوگوں نے بہت تیاری کی، تو 5 ٹاپک پہ انہوں نے جب تیاری کی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ آج ہم ان کو یہ والا ٹاپک سلیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سرپرائز تھا۔ تو اس لیے فائنل ہونے کے لیے تھوڑا بہت کمپٹیشن تو ہوتا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ ادریس غازی صاحب، اردو ادب سے گہرا تعلق ہے، ہمارے ساتھ آج جج ہیں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی کہ آپ نے وقت دیا، آپ ہمارے باران رحمت میں پروگرام میں آئے، اور ہمارے بہت ہی اپنے پیارے احسان خورشید بھی بہت مسکرا رہے ہیں، بہت سیریس ہیں، کیونکہ اس وقت جج والی کیفیت انہوں نے، اور آج فائنل ہے، سب سے زیادہ ایک کندھوں پہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے سیمی فائنلسٹ راؤنڈ میں 90 سیکنڈ سے لے کے ٹائم 120 سیکنڈ کر دیا تھا، وہی ساری جو سچویشن ہے وہ آج کے فنالے میں بھی ہے۔ 90 سیکنڈ کا وقت نہیں ہوگا، 120 سیکنڈ کا وقت ہوگا، اور آج جو جیت جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ملے گی سمر رس کی طرف سے موٹر بائک۔ اور مجھے کچھ ہیمپرز یہاں دکھ رہے ہیں، تو رنر اپس جو ہے وہ ڈس ہارٹنڈ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہی گفٹ ہیمپرز جائیں گے۔ نہیں، سب جیت کے جائیں گے، فکر ہی نہ کریں، یہاں آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی بات ہے۔ کیوں ادریس صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا انہوں نے حصہ لیا، محنت کی، جیتنا اور ہارنا تو یہ تو کھیل کی ایک خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، اور آج انٹرٹینمنٹ کا شکریہ کہ اس خادم کو اس قابل سمجھا کہ ان بچوں کو فائنل میں جج کروں۔ یہ جو 4 نام میرے سامنے آپ نے لکھے ہیں، ان کے میں پروگرامز دیکھتا رہا ہوں۔ آپ کے پروگرامز میں نے باقاعدگی سے سارے دیکھے، اور مجھے اندازہ ان کو پہلے بھی میں سنتا رہا ہوں، اور یہ 4 منجھے ہوئے اور چیمپئن مقرر ہیں۔ تو آج ٹف مقابلہ ہونے والا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان میں سے کون جیتے گا۔ اگر ان کو فل بدی بھی آپ دے دیتے نا کہ یہ موضوع ہے، اس کو اٹھا کے 2 منٹ بعد آپ نے بولنا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ یہ 4 اس وقت ہمیں ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ 4 پہلے ہی جیت گئے، ادریس صاحب نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ 4 مقابلہ ان کا بہت اچھا ہوگا۔ میں صرف یہ ان کا کرائیٹیریا بتا دوں ان مقررین کے لیے، خاص طور پر جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ جو کالمز ہم نے ترتیب دیے ہیں، کن بنیادوں پہ ہم ان کو جج کریں گے اور کتنے نمبرز ہم نے دینے ہیں۔ کنٹینٹ کے ہم نے 10 نمبر رکھے ہیں یہاں پہ، یعنی جو مواد ہے آپ کا اس کے 10 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد ریلیونس اینڈ فیکٹس اینڈ فگرس، یعنی موضوع کے مطابقت کس حد تک آپ نے رکھی اور اعداد و شمار آپ نے کس حد تک پیش کیے ہیں، اس کے 10 نمبر ہوں گے۔ اور اس کے بعد باڈی لینگویج اور وائس ماڈولیشن، یعنی باڈی لینگویج کے سے مراد یہ کہ آپ کے ہاتھوں کا، آنکھوں کا، دیکھنے کا اشارہ، ایکسپریشنز وغیرہ وہ سارے دیکھے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کی وائس ماڈولیشن کیسی ہے۔ تقریر کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے
वो डायलॉग का अंदाज़ तो नहीं है, कहीं खबरें पढ़ने का अंदाज़ तो नहीं है, ठीक। कहीं रवानी में ब्रेक तो नहीं आ रहा है। मुकर्रिर को जिस तरह से बोलना चाहिए, जो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जज करेंगे। अगर उसमें फंबल करेंगे, गलती करेंगे, तो नंबर कट जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त। हम बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को, शाहजनान असद, जो कि हमारी फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट हैं। शाहजनान, आपके पास 120 सेकंड आपके पास हैं। ये खाके वतन है जहाँ अपनी, और जहाँ तो सबको प्यारी है। बिस्मिल्लाह। शहीदों के लहू से वज़ू कर कर तुलू होने वाला सूरज कभी गुरूब नहीं होता सदर अली वकार, कि एक जानिब माँ अपने दिल में बेटे की मोहब्बत लिए दुआ गो है, तो दूसरी जानिब वही बेटा सरहद पर सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद खड़ा है, कि धूप, गर्मी, फाका कशी और फितनाबाजी के तीर उसकी जानिब बढ़ते ही ज़मी बोस हो जाते हैं, कि ना जाने एक नामालूम सिम से आने वाली गोली उसके सीने को चीर देती है, कि उसका बदन ज़मीबोस होने से पहले उसके लबों पर यह सदा का बुलंद होना कि अल्लाह पाकिस्तान का मुहाफिज है, इस बात की गवाही देता है कि एक खाके वतन है जहाँ अपनी, और जहाँ तो सबको प्यारी है। तो दूसरी जानिब बेटे की शहादत की खबर सुनकर माँ का सजदा शुक्र बजा लाना कि जखा के वतन है जहाँ अपनी, और जहाँ तो सबको प्यारी है। सदर अली वकार कि कहीं 17 साला नौजवान तैयारे को दुश्मन मुल्क की जानिब से मोड़कर जाम शहादत को नोश कर कर बता देता है कि एक खाके वतन है जहाँ अपनी, और जहाँ तो सबको प्यारी है। जीवाकार, ये खाके वतन ही तो है जिसे एतजाज़ हसन ने अपने खून से जरखेज़ किया। ये वही वतन है जो साया खुदाए जुलजलाल है। जीवाकार, ये वही वतन है जिसे हमने मोहम्मद अली फ़ातिमा के साए में हासिल किया है। जीवाकार, जब इस मुल्क की दरसगाहों की जानिब दुश्मन देखता है तो उसी दरसगाह के बच्चे वेलकम बैक टू स्कूल का नारा लगाकर ये बात साबित कर देते हैं कि मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को जवाल है, तेरा जब्र जुल्म बला सही मेरा हौसला भी कमाल है, तेरा जब्र जुल्म बला सही मेरा हौसला भी कमाल है, कि खाके वतन है जहाँ अपनी, और जहाँ तो सबको प्यारी है। बहुत शुक्रिया शाहजनान असद। 120 सेकंड। हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट कौन है? अली फाइनलिस्ट ज़र हैं हमारे दूसरे इस वक्त कंटेस्टेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं, और यकीनन अली ज़र आप भी तैयार होंगे, आपका टाइम शुरू होता है अब। सदर अली वकार, अपनी निगाहों को कारगिल के उस मैदान की तरफ ले जाएं कि जहां मौत रक्स करते हुए दिखाई देती है, मगर वहीं एक सिपाही कर्नल शेर खान है जो दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गया, कि जिसकी शुजाअत का ये आलम था कि जब दुश्मन इसको देखते तो खौफ से थर्राने लगते और इसकी तारीफ़ करने लगे, और शहादत के उस अजीम मर्तबे पर फाइज हुआ कि सदर अली वकार जब इसके जिस्म अथर को वापसी दिया तो उसमें एक ख़त रखा कि जिस ख़त में लिखा हुआ था कि इससे बहादुर सिपाही हमने कोई नहीं देखा, इसको इसका हक देना चाहिए, कि कर्नल कैप्टन शेर खान ने बता दिया कि ये खाके वतन है जा अपनी, और जा तो सबको प्यारी है। सदर अली वकार, आज उन लोगों की ज़बानें बंद हो गईं जो मोहम्मद अली जिन्ना को ये कहते थे कि इन्होंने दो कौमी नज़रिए क्यों रखे, जब आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की अक़लियतों को ख़त्म कर दिया, मस्जिदों को आग लगा दी जाती है, मुसलमानों को जिंदा जलाया जाता है, मगर वहीं मेरा मुल्क पाकिस्तान है कि जहाँ पर इसका सब्ज़ हिलाली परचम लोगों को ये पैगाम दे रहा होता है कि इसमें रहने वाला हिंदू, सिख, ईसाई, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल व मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, इसको आइनी हक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कि सदर अली वकार, जभी तो इस मुल्क में रहने वाला सिख अपने आप को ये कहता है कि मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी शान है पाकिस्तान, मेरी इज्जत है पाकिस्तान। कि सदर अली वकार, आज मैं इन लोगों को, अपने दुश्मनों को बता दूं जो मेरे मुल्क की जानिब मैली निगाह से देख रहे हैं, उनको बता दूं कि मेरे कौम का जज्बा वो मकबूल हुसैन का जज्बा है कि जिसकी ज़बान को काट दिया जाए, पिंडियों को चबा दिया गया, मगर उसका एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, अपनी मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें, तुम भी करो।
सुभान अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया अल्लाह, अली सुभान सर। और आज का जो हमारा एक कंटेस्टेंट जीतेगा वो लेके जाएगा घर समर रस की बाइक, क्योंकि पूरे 27 दिन हो चुके हैं जब से बाइक उस हकदार के लिए खड़ी हुई है और इंतज़ार कर रही है रहते हैं। तो अली भाई क्या किया जाए, बुला लिया जी, जाए? मुकाबला बहुत सख्त है और मैं अपने जजेस को देख रहा हूँ कि वो ऑलरेडी कुछ जो है इनका डिस्कशन शुरू हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इदरीस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस गाजी साहब यकीनन उर्दू अदब में बहुत बेहतरीन नाम है और हम कुछ ना बिल्कुल। कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त इनके सामने इदरीस साहब बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई टिप्स भी मिलेंगी। लेकिन इस वक्त हम बुलाना चाहेंगे ख्वाजा साद को, ताकि वो यहाँ पर आएँ और अपने 120 सेकंड जो है उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। क्या आप तैयार हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये मेरी खाके वतन अज़मतों और वलवलों की सरजमीन है सदर आली वकार, कि ये बुलंदो बाला पहाड़ और 5 बहते दरियाओं की दिलावेश कहकशा है। ये मेरी सरजमीन है जिस पर लाखों मुसलमानों की गर्दनें कुर्बान हुई, मुसलमानों के घर बार लूटे गए। अरे यही वो मेरी सरजमीन है कि जो खाके वतन है, कि यही वो सरजमीन है कि जिसके ऊपर जब जुल्म सितम किया जाता है इंसानियत टूटती नजर आती है, तो कोई अब्दुल सत्तार ईदी उठता है और इंसानियत की खिदमत करता है और ये नवीद देता है कि ये खाके वतन है जा अपनी और जा तो सभी को प्यारी है, कि जब 65 के मार्के पे जालिम हमारे इस सरजमीन के ऊपर जुल्म करने आते हैं तो हम इस मुल्क की दिफा करने वाले बन जाते हैं और ये नवीद देते हैं कि ये खाके वतन है जा अपनी और जा तो सभी को प्यारी है। जब हमारी शहरक पे हमला होता है तो हम कारगिल का मार्का सजाते हैं और ये नवीद देते हैं कि ये खाके वतन है जा अपनी और जा तो सभी को प्यारी है। जब इल्म की शम्माएं बुझाने जालिम आते हैं तो हम एतजाज हसन बनते हैं और ये नवीद देते हैं कि ये खाके वतन है जा अपनी और जा तो सभी को प्यारी है। और याद रखिए कि जब इसी सरजमीन के ऊपर अभिनंदन जैसे लोग नजर गाड़ते हैं और मैली निगाह से देखते हैं तो हम हसन सिद्दीकी बनते हैं और ये नवीद देते हैं कि भले तादाद में कम है मगर मक्तल में आएंगे। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा। हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है, हमारा खून बोलेगा अगरचे सर नहीं होगा। मौर्य फिर नई तारीख का उन्वान लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। क्योंकि याद रखिए कि ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सभी को प्यारी है। और इस खाके वतन पर अगर जान भी देनी पड़ी तो पाक अफवाज की तरह दरेख नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साद, बहुत ही मैं कहूँगी कि जोश जुनून वाली स्पीच। और अब हमारे साथ हैं वकार हैदर, 120 सेकंड आपके पास हैं, बिस्मिल्लाह। खाके वतन ओढ़े हुए बेटे का जनाजा रखा हुआ है, मगर इस माँ की आंखों में आंसू के बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट है और फख्र से कहती है कि मेरे बेटे ने पुश्त पर नहीं सीने पर गोली खाई है। कि सदर आली वकार यहाँ उन बेटों का खून शामिल है कि जिनकी माएँ अपने लख्ते जिगर के जनाजे पर खड़े होकर कह रही हैं अल्लाह ने मुझे 10 बेटे भी दिए होते तो इस वतन की मोहब्बत पे कुर्बान कर देती। अरे ये खाक तो वो खाक है जिसे अपनी जान समझा तो 27 रमज़ान 14 अगस्त को कई लाख कुर्बानियाँ देने के बाद इस वतन को हासिल किया। ये खाक तो वो खाक है जिसे अपनी जान समझा तो अब्दुल सत्तार ईदी ने एक एम्बुलेंस सर्विस से अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनाकर इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा। ये खाक तो वो खाक है जिसे अपनी जान समझा तो अब्दुल कदीर खान ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। ये खाक तो वो खाक है जिसे अपनी जान समझा तो मरियम मुख्तार ने पहली खातून पायलट होने का एहसास हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। ये खाक तो वो खाक है जिसे अपनी जान समझा तो अरफा करीम ने तालीम के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये खाक तो वो खाक है जिसे अपनी जान समझा तो कहने लगे कि अगर वतन से मोहब्बत जुर्म है तो ये जुर्म मैं सवार करूंगा। ये खाक तो वो खाक है अरे जिसे अपनी जान समझा तो दुश्मन की टैंकों के आगे बम बांधकर कोई लेट गया। ये खाक तो वो खाक है जिसे अपनी जान समझा तो ताहिरा काजी आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के बच्चों की हिफाजत करती रही। सदर अली वकार अब जिम्मेदारी हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि अब अगर किसी ने इस वतन की जानिब मैली आंख उठाकर दिखाई तो वो आंखें फोड़ डालेंगे। अगर कोई इस वतन की जानिब उंगली उठाएगा वो उंगलियां तोड़ डालेंगे। कि अब अगर किसी ने इस वतन के खिलाफ जबान चलाई वो जबान खींच डालेंगे। और फिर जब अपने मकसद में कामयाब हो जाएं तो दुनिया से कह देना कि ये रौनकें, ये लोग, ये घर छोड़ जाऊंगा, एक रोज रोशनी का नगर छोड़ जाऊंगा। अरे
لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کے بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ یہ خاک وطن ہے جہاں اپنی اور جہاں تو سب کو پیاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وقار حیدر has very strong vocal ماشاء اللہ، ادریس بھائی، لیکن I'm no one to decide ہمارے جذباتی ہو رہے ہیں ہم لوگ سارے، ہاں ہم بہت ہونا بنتا ہے، سارے ججز بھی ہو گئے تھوڑے سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب نے ہی ویسے بڑی جان لگائی ہے۔ اچھا ویسے شہری بھائی اور حسان بھائی نے اپنی مارکنگ کر کے ادریس کو آلریڈی دے آگے دی ہے، پہنچا دی ہے وہ، ہاں، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم دونوں کا، آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو ضرور لیں، کیونکہ ہم فائنل ڈیسیجن تو ادریس سے ہی لیں گے، لیکن دونوں کا کیا فیڈ بیک ہے؟ بالکل، آج مقابلہ بہت سخت تھا اور چاروں ہی کیونکہ فائنلسٹ ہیں اور چاروں ہی اپنا اپنا انداز رکھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے کرتے ہیں، لیکن ہم کم وقت لیں گے اور زیادہ وقت ہم استاد محترم کو دیں گے۔ ادریس بھائی، ادریس غازی صاحب یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو شروع میں کلیئر کیا کہ کس طرح کن بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں گے۔ ہم شاید وہ بیان نہیں کر سکتے تھے، ہم صرف ایک اپنی آبزرو کر کے چیزیں اور مارکنگ کر دیتے ہیں، تو ہم نے اپنی مارکنگ حضرت کے پاس رکھ دی ہے۔ اب یقیناً وہ جو فیصلہ ہوگا اس پہ ضرور ادریس بھائی کریں گے، بالکل۔ ادریس بھائی کو اگر مائک آگے دے دیا جائے، آلریڈی ہے۔ حسان سے رائے لے لیں۔ حسان بھائی تھوڑا سا سر ہلا رہے ہیں، سر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مارکنگ ہم نے دی ہے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، ادب کا بھی تقاضا یہی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی جج کریں گے کہ ہماری مارکنگ صحیح ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو ان کی ہی ججمنٹ میں کر دوں کہ اتفاق کی بات ہے، میں دونوں ججز کے مارکس میں نے دیکھ لیے، جس کو میں نے چوتھی پوزیشن دی تھی انہوں نے بھی اس کو چوتھی پوزیشن دی ہے، جس کو میں نے تھرڈ پوزیشن پہ رکھا ہے ان دونوں نے بھی اس کو تھرڈ پہ رکھا ہے، جس کو میرے حساب سے سند مل گئی آپ کو آج، میرے حساب سے جس کی سیکنڈ پوزیشن ہونی چاہیے تھی ان دونوں کے پاس بھی وہ سیکنڈ ہے، اور میرے حساب سے جو فرسٹ ہونا چاہیے تھی وہ فرسٹ پوزیشن میرے پاس بھی وہی ہے، متفق کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب یہ کہ جو تقریر مقابلہ ہم نے دیکھا، بجائے قبل اس کے کہ ہم اس پہلی پوزیشن پہ جائیں، کچھ دو تین بنیادی چیزیں میں عرض کر دوں۔ جو مقررین جن کو ہم نے سنا، شاہ زنان، اسد، علی زر، خواجہ سعد اور وقار حیدر، ان سب نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی اسپیچز کی۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کہیں فمبل ہوا تو اس کے نمبر کٹ جائیں گے، اور اس کے نمبر کٹے ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ رزلٹ آگے پیچھے محسوس ہو، تو اس کی وجہ وہی ہوگی کہ اگر آپ نے فمبل کیا ہے، اگر آپ نے تیاری نہیں کی پوری، اور اگر آپ بھول بھی گئے ہیں، تو اچھے مقرر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ بھولنے کے بعد بھی اس طرح سے نبھا لے کہ سننے والے کو پتہ نہ چلے۔ دوسرا ایک لفظ میں اکثر اب اردو کی فصاحت کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کر آئے، یہ کر آ گئے، یہ غلط ہے۔ ہم یہ کر کے آئے، ہم نے کر کے دکھایا، ہم نے کر دکھایا غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی اس کے نمبر ظاہر ہے کہ ہم کیلکولیشن میں تو لیتے ہیں۔ اور یہ عبدالستار کا عیدھی کا انہوں نے حوالہ دیا خواجہ سعد نے، یہ شمسی و قمری حروف جو بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں نا، تو جو سین شین وہ ہیں، اس میں لام کی آواز ادا نہیں کی جاتی، یہ عبدالستار نہیں ہونا چاہیے، عبدالستار ہونا چاہیے۔ اس کے نمبر ان کے ظاہر کٹے ہوں گے، انہوں نے عبدالستار کا آئندہ میرے خیال رکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو مصرع دیا گیا تھا نا، یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے، جو پہلا جاں ہے وہ نون غنہ کے ساتھ ہے، جو دوسرا جان ہے وہ نون مکمل کے ساتھ ہے۔ یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ اب سب کو پیاری کو کچھ طالب علموں نے کہا کہ سبھی کو پیاری ہے، تو یہ مصرع بے وزن ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے غلطی میں شمار ہوتا ہے۔ اور وقار حیدر کی اسپیچ بھی بہت اچھی تھی، ایک جگہ پر انہوں نے تبصرے لفظ استعمال کیا، تو جو سواد ہے اس کے اوپر زبر کے ساتھ ادا ہونا چاہیے تھا، تبصرے۔ تو یہ ساری باریکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک جو سب سے اہم بات ہے وہی کہ روانی اچھی چیز ہے، تقریر میں روانی ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو آواز کا جو زیرو بم ہے، جو اس کا آواز کا گرنا اور اوپر جانا ہے، وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ روانی کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، ظاہر یہ سارے طالب علم ہی ہیں۔ اگر میں کچھ جملے بولنا شروع کروں اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آؤ میری انجمن میں مگر میں وہاں نہیں جانے والا، کہ اکثر بلایا بلا کر بٹھایا، بٹھا کر اٹھایا، اٹھا کر نکالا، بھلا کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے، حساب اپنے دل میں لگا کر تو سوچو، قیامت کے دن آ گیا رفتہ رفتہ، ملاقات کا دن بدلتے بدلتے۔ اب یہ جو میں نے ریل گاڑی چلا دی نا، یہ
तकरीर में फेलियर काउंट होती है, क्राइम है इस तरह की चीज़ करना, ठीक है ना। तो रवानी अच्छी चीज़। वो वक्त आ चुका है कि आज हमें पता चलेगा कि समर रस की बाइक का असल हकदार कौन है। थोड़े से ही वक्त में बिल्कुल हमारे साथ इदरीस भाई मौजूद है मुस्कुराते हुए। इदरीस भाई समर रस की बाइक पे कैसे बैठे हैं, कितने आराम से बैठे हैं? मैंने इस बाइक पे सबसे पहले इसलिए कब्जा किया है ताकि कोई और ना ले जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो हमारा आज का मुकाबला हुआ है जी जी उसमें हम 3 जो मुकर्रीन हैं उनको हम किताबें और गिफ्ट हैम्पर के जो ताइफ हैं वो हम पेश कर रहे हैं। तो आप जल्दी से मुझे कोई मदद कर दें इनमें से, ये आप देते जाएं। शाहजनान असद, शाहजनान आइए प्लीज। शाहजनान असद इज फोर्थ। शाहजनान असद इज फोर्थ। माशाल्लाह शाहजनान, कांग्रेचुलेशन। अलीज़र सेकंड। आ जाइए अलीज़र। सेकंड नहीं, सेकंड या थर्ड, आप दोनों की पोजीशन सेकंड के बराबर है। तो अलीज़र जी थर्ड पोजीशन हासिल की है। मतलब ये सेकंड ही समझें, और जो दूसरे सेकंड वो भी सेकंड ही है हमारे पास। ख्वाजा साद तशरीफ ले आएँ और आप अपना तोहफा ले लें। ख्वाजा साद सेकंड पोजीशन, बहुत बहुत मुबारक हो। और इससे पहले कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे जाऊं, ये 2 ताइफ मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। अली, एक आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया देख इदरीस भाई, लीजिए, बहुत शुक्रिया। और एक ये हिना साहिबा के लिए, Thank you आप so ले much. लीजिए। Thank और you. अब कौन बाकी रह गए? जो बाकी रह गए वो ये आज के विनर हैं, जो ये आज बाइक लेके जाएंगे। इनको मैं बुला रहा हूँ आपकी बहुत सारी मुबारकबादों के साथ। वकार हैदर। वकार हैदर है समर रस क्या मोटरबाइक बात के है असल जी। हकदार। बहुत Congratulations. बहुत मुबारक हो। 27वीं शब, पूरे 27 दिन इस लगे बाइक पे आप हमें हाथ अपना रखें। फाइनलिस्ट ढूंढने के लिए। वकार हैदर हमारे साथ है। वकार, कैसे महसूस कर रहे हो? बस अल्लाह का शुक्र है, और अम्मी सामने ही बैठी हैं, मुझे लगता है कि शायद ये दुआएं मुस्तकिल माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आप भी आ जाइए आगे, एक तस्वीर खिंच रही है, आ जाइए जल्दी से आ हम जाइए। वकार हैदर की वालदा को इनवाइट जाइए, करते हैं। आ माशाल्लाह से जाइए। वकार की वालदा भी इस सेट पे मौजूद है, तो बड़ी खुशी हो रही है। Please हमारे आइए, सब पूरी आइए, टीम में आइए, सब आइए। पीछे से देख रही है और हम सब इतने खुश हैं। पूरे 27 दिन की मेहनत के माशाल्लाह, बाद, माशाल्लाह, पेशेंस के बाद हमें हमारा विनर मिल चुका है, वकार हैदर। चेहरे पे मुस्कुराहट बता बहुत रही है कि खुश शुक्रिया। हैं बहुत। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इदरीस बहुत भाई आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और हम हमें वापस से अपने सेट पे चलना होगा। एंड वकार, दिस बाइक इज योर्स। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे लगता है कि आपकी दुआएं ही थी कि आज वकार जीता है। जबरदस्त। अम्मी को बिठा के लेके जाइएगा। हाँ हाँ, और पेट्रोल के पैसे ले लेना टीम से, याद ठीक से, है? बहुत जरूरी है वो। चलिए, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस।